கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். இப்போ வந்து நம்ம பெரிய ரைடு போகிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு 15 days தான். அதாவது ஏபி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி வந்து ரைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ எங்கள் குப்பம் எம்எல்சி வந்து கஞ்சாலா ஸ்ரீகாந்த் அவங்க வந்து எங்கள் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ 11 o'clock மீட் பண்ணலாம் வாங்க. நம்ம வெட்டிங் கேஸ் அண்ட் ஹெல்மெட் பேக் இதுதான் கைஸ். பேக் ஃபுல்லாக பேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், பேக் பண்ணி 10 o'clock கிளம்பி வேண்டியதான். வண்டி ரெடி. இப்போ நம்ம பேக் பண்ணியாச்சு. ஒரு அப்படி கிளம்பலாம். மண் டெம்ப்ளான் வந்துடுறாங்க. ஸோ அண்ணா இஸ் ரெடி. டேரெக்டாக போயிட்டு அண்ணாவை கூட்டிகிட்டு அப்படியே கிளம்புறது தான். ஓகே வாங்க அண்ணாட்ட அனுப்பலாம். அங்கே போயிட்டு என்ன மாமா இருப்பார், மாமா சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். சில்ல நல்லா இருக்கு. மைக்கேல் தான் போயிட்டு கோயிலில் பூஜை போட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். ஸோ உப்பி வந்து வெயிட்டிங் கோயிலான. ஸோ எங்கள் மாமி வந்து இருக்காங்க. மாமா மாமா ஞாபகம் பார்த்தா నమస్కారాలు. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి కుప్పం నియోజకవర్గం అన్ని విషయాల్లో కూడా ఈరోజు ఒక హైలైట్లో ఫోకస్లో ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా ఈ సాహస యాత్ర అనేది ఒక పర్పస్ కోసం కుప్పం నుంచి కూడా 3 సాహస యువకులు శివకుమార్ కొత్తపేట నుంచి, లక్ష్మీపతి, అదేవిధంగా ఉపేంద్ర, 3 కూడా ఎంతో సాహసంతో దాదాపు 3000 కిలోమీటర్లు బైక్ ద్వారా రాత్రి పగలు ప్రయాణం చేసి ఎన్నో ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కొని ఈరోజు ఒక మెసేజ్, ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు భవిష్యత్తు కాబట్టి ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయాలని, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయాలని, అదేవిధంగా మనకు ఉన్నటువంటి గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఈరోజు ఎనర్జీ అనేది ప్రపంచంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మన అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ అనేది కొంతమంది చేతుల్లో ఉంటూ అది చాలా పెద్ద భారంగా మనకు తయారైంది. ప్రకృతి పరంగా వస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సౌరశక్తి కానీ, అదేవిధంగా ఇతర సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులను కూడా ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయడానికి హైడ్రోజన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధానమంత్రి గారు ఓపెన్ చేశారు. కాబట్టి దీని మీద ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రజలందరూ కూడా, ప్రత్యేకించి యువత అనేవాళ్ళు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, భవిష్యత్తుకి సంబంధించినటువంటి బాధ్యత ఎక్కువగా వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రేరేపించడానికి, వాళ్ళందరినీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఎంతో సాహసంతో రిస్క్ తీసుకొని వెళ్తున్నటువంటి మా పిల్లలు, మా యువతని అభినందిస్తూ, వాళ్ళు చాలా సురక్షితంగా, చాలా అర్థవంతంగా వాళ్ళు ఏదైతే ఉద్దేశాలు ఈరోజు కాన్సెప్ట్తో బయలుదేరుతున్నారో అవి నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసుకొని రావాలని చెప్పి మా కుప్పం ప్రజలందరి తరఫున వాళ్ళకు మేము ఆశీస్సులు ఇస్తున్నాం. ఈ తిరుపతి గంగమ్మ, ముఖ్యంగా ఆంజనేయ స్వామి వాళ్ళకి ఆశీస్సులు ఇచ్చి ఈ యాత్ర దిగ్విజయంగా జరగాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారం. మన కుప్పం నుంచి ఆంధ్ర టోటల్ హోల్ ఆంధ్ర రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఈ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే పాజిటివిటీ, ప్రోగ్రెస్, ప్రైడ్ అండ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ ఆంధ్ర. సో ఇదే మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మోటివ్ ఈ రైడ్కి. మన
ముగ్గురు రైడర్స్ కలిసి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. కుప్పం నుంచి ఆంధ్ర మొత్తం రైడ్ చేసి ఇచ్చాపురంలో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. ఇచ్చాపురం వచ్చేసి ఒడిస్సా బార్డర్. సో అక్కడ వెళ్ళి కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. సో మీరంతా మీ సపోర్ట్ అయితే మాకు కావాలి. ప్రతి ఒక్కరు మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. கைஸ் இதில் போட்டு எல்லோரும் வந்தாங்க. அவ்வளோதான், கிளம்பலாம். ஆ வச்சுனாடா எழுப்பினாடா. அவ்வளோ கைஸ், நம்ம ரைடு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எல்லாம் ஊரில் இருக்கிற எல்லோரும் வந்தாங்க. வந்து எல்லாம் நம்மளை வழி அனுப்பிச்சுட்டாங்க. வந்து எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. இது ஹைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம பைசெல்லாம் இப்போ நம்ம பின்னாடி வராங்க. அந்த மாதிரி வரோம் சொல்லியிருக்காங்க. சரி வாங்க பாஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே பாருங்க, எங்கள் பாய்ஸ் எல்லாம் தேங்காய் வடிக்கிறாங்க. இங்கே பாருங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கோசரம் தேங்காய் வடிக்கிறாங்க. சேஃபாக போயிட்டு வரட்டோன்னு. అదే థ్యాంక్ యూ రావుదే பாருங்க. బస్ ఓకేనా? రెడీ ఓకేనారా? థ్యాంక్ యూ దే సోము. థ్యాంక్ యూ దే. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకేనా? బాయ్ బ్రో, బాయ్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. గట్టిగా పట్టుకోనా, గట్టిగా పట్టుకో. అమ్మా ఓకే. పరిగెత్తరా మామ, హెచ్కి మామ. అభి ఎన్న అదిగాల ఫస్ట్ ఆరిపోయింది ఉదయ్. ఒకటి 2 షాట్స్. ఓకే. பாருங்க, அவங்க வீடியோ எடுத்துனே போகிறாங்க ஃபுல்லாக. அவ்வளோதான், ரெடி ஸ்டார்ட் நவ். சின்னமனா போயிட்டாரு, இப்போ பின்னாடி வர்றாரு. எல்லாம் கிளம்பலாம். லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாங்கஸ்ட் ரைடு போகிறேன். மினிமம் 20 days தான ரைடு. ஏபி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. மறக்காமல் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே போயிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஐடி வந்து ட்ரீம் ரைடர் எல்பின்னு இருக்கும். இன்ஸ்டாவில் விட்டு யூடியூப்பில் இருக்கட்டும். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.
அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனே வரும். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை தட்டுக்கோங்க. சேஃப்டியாக ரைட் பண்ணுங்க யாரை பண்ணாலும். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேன் ஒருத்தர் இருக்கார், பிரச்சனை இல்லை, சிவண்ணா. ஸோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போகிறோம். நம்மளுக்கு பின்னாடி உப்பி. ஆக்சுவலி நாங்கள்லாம் சின்ன ரைடாக போவோம். 1 டே ட்ரிப்பு. ஹையஸ்ட்டு லாங்கானால் இதுதான் மினிமம் 20 days. ஸோ ஏபி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுனால அவ்வளோ டைம் ஆகும்ல. ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க அண்ணன் நல்லா பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் வந்து சித்தூரில் வந்து காணிப்பாக்கம் போயிட்டு வண்டிக்கு பூஜை பண்ணினேன். ஸோ அப்படியே அங்கே சாமி கும்பிட்டுட்டு ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துன்னு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து திருப்பதி போயிட்டு அங்கேருந்து திருமலை போகிறோம். அங்கேருந்து சாமி தரிசனம் போயிட்டு நைட்டு எங்களுக்கு வந்து நைட் 7க்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. போயிட்டு சாமி பார்த்துட்டு எர்லி மார்னிங் கீழே வந்து அங்கே நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? முன்னாடி வண்டி வருதா இல்லைன்னு, ஸோ எப்படி வரணும், எந்த மாதிரி நம்ம பாஸ் ஆகணும், ஸோ அந்த மாதிரி மோர் தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ணனுக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம அண்ணன் பின்னாடி போகிறோம். ஓகேங்களா? அவ்வளோதான். ஸோ 3 பேர் ஒரே ஸ்பீட் லிமிட்டு. ஸோ அண்ணா மினிமம் 100னா நான் 90, இப்போ பேர் ஒரு 90 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணோம். அப்போ தான் நம்மளும் நல்லா இருக்கும் கரெக்டாக. கைஸ் இப்போ வந்து நம்மளோட ரைடில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் இதுதான் கைஸ், ஷெல்லு. ஸோ இப்போ வந்து டேங்க் ஃபுல் பண்ணின்னு அப்படியே கிளம்புவோம். லிட்டர் ஆல்ரெடி வந்து 500 வீட்டில் போட்டோம் ஊரில். ஸோ அதனால இப்போ ஃபுல்லு டேங்க் தெரியுதோ. ஓகே கைஸ் எல்லாம் கிளம்பிச்சு ஃபீல் போட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து சித்தூர் காணிப்பாக்கம் டெம்பிள் தான். சொல்லுவாங்க போகலாம். ஸோ டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் காட்டிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் வந்து ஸ்டாப் வந்து திருமலா. காணிப்பாக்கம் போயிட்டு அங்கே திருமலா போகிறோம். போயிட்டு சாமி நைட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு கீழே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே டெஸ்டினேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அங்கே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் ஹைவே டச் ஆகிடும். பெங்களூர் டு திருப்பதி ஹைவே, சென்னை ஹைவே. ஸோ அங்கே போய் ஜாயின் ஆகிட்டோம்னா வித்தின் 1 ஹவரில் சித்தூர் போயிடலாம். அங்கே போயிட்டு சாமி பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். பைக்கில் மெயினாக கேஸ் போட்டு வண்டி ஓட்டணும் கைஸ். நீங்கள் யார் ஓட்டினாலும் சரி, ஒரு பைக் சீஸ் வண்டி ஓட்டுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேன்றதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது கம்மி தான். ஸோ மோஸ்ட்லி பைக்கில் தான் இருக்கும். நாளைக்கு இருந்து நல்லா கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஏய் போடா, நாளைக்கு வந்து நல்ல வீடியோஸ் வரும். ஸோ இன்றைக்கி மோஸ்ட்லி நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ காலையில் கிளம்பு ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து பிளான் போடுறது 10 கிளம்பலாம் பிளான் போட்டோம். ஆக்சுவலி வந்து 12 ஆயிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் பெரியவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளை ஒரே லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் லேட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக இருந்தாலும் திருப்பதியில் இருந்திருக்கோம் நினைக்கிறேன். திருப்பதி மோஸ்ட்லி சித்தூர் கோயில் அப்படியே கிளம்பிட்டு இருக்கோம் திருப்பதிக்கு. ஸோ அதனால தான் லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் காணிப்பாக்கம் போயிட்டு அங்கே சாமி தரிசனம் பார்த்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அங்கேருந்து திருமலை போகிறோம். திருப்பதி வழியாக போய் திருமலை போகிறோம். ஸோ எங்களுக்கு 7 மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் போயிட்டு மோஸ்ட்லி நைட்டுக்கே தரிசனம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நைட்டுக்கே கீழே இறங்கி வந்து ரூம் ஸ்டே பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வேறு ரோட். அது நல்லா அட்வென்ச்சர் இருக்கும் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஏபி ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? என் கூட வந்து 2 தெலுங்கு யூடியூபர்ஸ் அண்ட் நான் தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டும் பண்ணுறேன். ஸோ மோஸ்ட்லி அங்கங்கே கொஞ்சம் தெலுங்கு லாங்குவேஜ் வந்து டச் ஆகும்.
அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, சித்தூர் 49, திருப்பதி 113. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ரைட் 1 hour போயிடலாம் சித்தூருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சாரி கார் நண்பர் நடு நெட்டு வாட்டிக்காரு. சரி வாங்க போகலாம். ப்ளஸ் இன்டர்காமில் சாங் கேட்டுட்டு அப்படியே ஜாலியாக போகிறோம். ஸோ சவுண்டு கம்மியாக தான் இருக்கும், ஃபுல்லாக இருக்காது. ஏன்னா சைடில் வர்ற வண்டி சவுண்ட் நம்ம கேட்க வேண்டியதுனால வால்யூம் வந்து கொஞ்சமாக இருக்கும். ரைஸ் இது ஃபுல்லாகவே காட் செக்ஷன் தான். பெரிய பெரிய மலைகள்லாம் இருக்கும். மலைகளை வந்து போட்டு வெரி டேஞ்சரஸ் காட் செக்ஷன். சேஃபாக வாங்க, யார் வந்தாலும் சரி. ரைஸ் இப்போ நம்ம வண்டிக்கு வந்து பொல்யூஷன் இல்லை. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ரைடு கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ ரைடு பொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க பாணிப்பக்கம் கிட்ட வந்துட்டோம். ஜஸ்ட் 2 kilometers இருக்கும். இதுதான் பாணிப்பக்கம் உள்ள போகிற என்ட்ரன்ஸ். எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஜஸ்ட் 2 kilometers உள்ள. இது ஒரு என்ட்ரன்ஸ், கோயிலுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கைஸ். மொபைல்ஸ் எல்லாம் முன்னே போகிறாங்க. சரி கைஸ், வழியா சாமி கும்பிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் திருப்பதி, திருமலா. பைக் சடை சாமி கும்பிட்டாச்சு, கிளம்பினேக்கலாம். ஆக்சுவலி திருப்பதிக்கு வந்துட்டோம். ஒரு 30 kilometers இல்லை, ஒரு 25 kilometers இருக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம லாங்காக திரும்ப நினைக்கிறோம். ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6:08 இருக்கும். 6:30 7 இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எல்லாம் போகிற அளவுக்கு சரி. அவ்வளோ கோபுரம் வேறு சார்ஜர் கம்மியாக இருக்குது. நான் சார்ஜ் போட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். இந்த ரூமுக்கு வந்துருக்கோம், ஃப்ரெண்டோட ரூமுக்கு. இது வந்து ஸ்டுடியோ கீழே. ஸோ பேக்ஸ் எல்லாம் அங்கே வச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து திருமலை போகிறோம். வாங்க போகலாம். நம்ம வண்டி இங்கே இருக்கட்டும், அண்ணா வண்டியில் போயிடலாம். வா வாங்க போகலாம். டபுள் அண்ட் வேஷ்டி கேவல் போகிறோம். வெட்டி சமயம் வந்துட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறோம். ஃபோன் அலோடு இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஒருபடியாக பார்க்கலாம். ஃபைனலி தரிசனம் முடிஞ்சு இங்கே பாருங்கள். இப்போ தான் போயிட்டு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்து அண்ணா மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்துன்னு இருக்காங்க. இப்போ கேஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் தான். மீண்டும் நாளைக்கு வீடியோ சந்திக்கலாம். ஸ்டே சேஃப்.